جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ ایک سینٹنس فلسطین پہ کہہ کے آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں کہ فلسطین میں ظلم ایک بار پھر بہت تیز کیا گیا ہے، خاص کر جو اسکول کے پکچرز ہیں ہاسپٹلس کی، جہاں بچے بے یار و مددگار خون میں لت پت پڑے ہیں اور کچھ بچے ان کی طرف پریشانی کی حالت میں دیکھتے ہیں۔ تو تمام امت مسلمہ بالخصوص پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں، باقی امت مسلمہ کی تو میں بات نہیں کرتا، لیکن آپ کا میرا ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے، دنیا کے کسی ملک کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، اور ہم سے ضرور اس بات کی پوچھ اللہ کرے گا کہ ہم نے بحیثیت قوم اور بحیثیت حکومت بحیثیت ریاست ان کے لیے کیا کیا۔ ضرور ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ کرے کہ پاکستان وہ دے ہم دیکھیں کہ پاکستان کو اللہ اتنی طاقت و توانائی بخشے کہ ہم اس طرح کے ظلم کو بزور بازو بزور شمشیر اپنی طاقت سے ہم روک سکیں، اور طاقت صرف تلوار سے نہیں، آپ کی زبان میں بھی طاقت ہوتی ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں۔ اللہ کرے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت، اصولی طور پہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب الیکشن کا اعلان ہو گیا کوئی ضرورت نہیں تھی، غیر ضروری طور پہ ہمیں الیکشن کی طرف دھکیلا گیا۔ ہم نے وہ پروسیس بھی مکمل کیا، ہم نے ایک کیئر ٹیکر چیئرمین بھی لے آئے بیرسٹر گوہر صاحب کی صورت میں، اس کے باوجود دوبارہ اب اس کو پٹیشن کو بھی لیا گیا ہے، تو ہم نے وہ پہلے والے فیصلے کو جو ہے ہم نے اس کو چیلنج کیا ہے لاہور میں، اور دوسرا جو معاملہ ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ لیکن یہاں ایک سوال ضرور میں چھوڑے جاتا ہوں کہ کیوں ایسے وقت میں جب تحریک انصاف ایک امتحان میں ہوتی ہے، جب چیئرمین عمران خان اور پاکستان کے ہمارے تحریک انصاف کے ورکرز امتحان میں، جیل میں، خواتین جیلوں میں، میرے جیسے لوگ دہشت گردی کی کیسز کا سامنا کرنے کے بعد نکلے، جب ہمارے لوگ موت و زندگی کی کشمکش میں ہیں، ایک موصوف نہیں بولتے، لیکن جب تحریک انصاف کی جماعت سے اس کا ایک نشان لینے کی بات آئی یا جماعت کو بین کرنے کی بات آئی تو پھر وہ موصوف نکل آتے ہیں۔ کیا وجہ ہے ہر بار آپ ایک ہی جو ہے پرانی شراب کو نئی بوتل میں بند کرتے ہیں؟ کوئی اور بندہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس؟ اچھا لیکن ان کا تو یہ کہنا ہے، اگر آپ کا اشارہ ظاہری بات ہے اکبر ایس بابر صاحب کی طرف ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس فالو نہیں کیا تحریک انصاف نے، جس طرح الیکشن کرانے چاہیے تھے، جو قانونی تقاضے ہیں، آپ خود لائر ہیں، انہوں نے کہا وہ پورے نہیں ہوئے، اور اسی وجہ سے وہ ان انتخابات کو چیلنج کر رہے ہیں۔ بصد احترام پہلے وہ تحریک انصاف کے دوبارہ ممبر بنے، ایک نسل جوان ہو گئی ہے جس نے ان کو نہیں دیکھا، جب عمران خان پہ گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی انہوں نے نہیں دیکھا، جب دھرنے کے دوران 2014 میں ہمارے کارکنوں پہ شیل اور ربر بلٹس کی بوچھاڑ ہوئی انہوں نے ان کو نہیں دیکھا، جب پاناما میں لاک ڈاؤن ہوا انہوں نے ان کو نہیں دیکھا، جب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو پابند سلاسل کیا گیا انہوں نے ان کو نہیں دیکھا۔ ان کا تحریک انصاف میں رول کیا ہے؟ کیا صرف یہ رول ہے کہ ایک مخصوص وقت میں ان کو لانچ کیا جاتا ہے؟ دیکھیں تحریک انصاف انشاءاللہ ہر طرح کی مشکلات سے نبرد آزما ہے، اس مقابلے سے بھی انشاءاللہ سرخرو ہوں گے اللہ کے کرم سے اور عوام کی طاقت سے۔ ایک بار پھر اس ملک میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن علی محمد خان صاحب، نگران حکومت کا موقف ہے جو آپ کے کیسز ہیں ان کے متعلق کہ جن لوگوں پر کیسز ہیں وہ کیسز کا سامنا کریں، جن لوگوں پر مقدمات نہیں ہیں وہ آزاد ہیں، انتخابات میں حصہ لیں جس طرح سے لینا چاہتے ہیں۔ تو کیا یہ لکیر کھینچی جا سکتی ہے پی ٹی آئی میں کہ کیا کون سی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو 9 مئی کے حوالے سے جہاں پر مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور وہ اس سارے پولیٹیکل پروسیس کا اس طرح سے ایسا نہ بنے جس طرح سے وہ لوگ بن سکتے ہیں جن پر کوئی کیس نہیں ہے؟ اس بات سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ بات بالکل صحیح ہے، میں تو اس بات کے ساتھ کھڑا ہوں کہ اگر کسی نے 9 مئی میں غلط کردار ادا کیا ہے، کوئی ڈیفنس انسٹالیشن پہ غلط نیت سے گیا ہے، کچھ تو جذباتی نوجوان ہے، میں ان کی نہیں بات کرتا، لیکن اگر کوئی شخص کسی غلط عمل میں مبتلا ہے اس کو قانون کے مطابق ضرور سزا دیں، لیکن 2.25 کروڑ ووٹ لینے والی جماعت، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چند افراد کی وجہ سے ان پہ پابندی لگنی چاہیے؟ اور کسی اور کی میں بات کیوں کروں؟ میں اپنی بات کیوں نہ کروں؟ میں تو 9 مئی میں نہیں تھا کسی ایسی عمل میں، مجھ پہ کیوں دہشت گردی اور مجھ پہ کیوں ملک سے غداری کے جو ہے دفعے لگے اور وہ عدالت سے میں بری ہو کے نکلا؟ میرا کفارہ کون ادا کرے گا؟ ہے اس ملک میں کوئی شخص جو علی محمد کو جواب دے سکے کہ جس کا دادا ملک بنانے والا آدمی تھا جناح کے ساتھ، قائد اعظم کے ساتھ، اس کے پوتے پہ آج غداری کے فتوے لگے، اس کے پرچے کٹے اور عدالت سے اس کو جو ہے ملک سے وفاداری کا سرٹیفکیٹ لے کے نکلنا پڑا؟ آپ کب تک اس ملک میں وفاداروں پہ جو ہے غداری کے وہ داغ لگائیں گے؟ ہاں، جس نے غلط کیا اس کو سزا ضرور ملے، میں کسی گنہگار کا کیس لڑنے ادھر نہیں بیٹھا،
मैं उन करोड़ों पाकिस्तानियों का और अपने लीडर इमरान खान का केस लड़ने बैठा हूं, जिसने पाकिस्तानी नौजवानों को रहमान अदर साहब मुल्क से मोहब्बत का दर्स दिया है, इदारे के साथ खड़े होने का दर्स दिया है। आज देखें, एक शख्स कहता है मैं मुहब्बे वतन हूं, सीनों पे पाकिस्तान के झंडे हैं, आप उसको दीवार से लगा रहे हैं, आप कह रहे नहीं आप गद्दार। ये कहां की इंसानियत है, ये कहां की इखलाकियात है? राइट अच्छा, मगर अभी बाकी जो जमातें हैं हम देख रहे हैं कि उन्होंने जलसे भी शुरू कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून अपने टिकट्स जो है वो बांट रही है, कुछ तो पब्लिक एक्टिविटी है। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि हम उस वक्त शुरू करेंगे जब मियां नवाज शरीफ के मामलात क्लियर हो जाते हैं, वो खुद आकर जो है जलसे शुरू करेंगे। पीपल्स पार्टी जलसे भी कर रही है। तो पीटीआई के अंदर कोई एक्सरसाइज हो रही है आबाद के हवाले से? क्या कोई उम्मीदवारों की आपके पास दरखास्तें आ रही हैं, उम्मीदवार फाइनल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? ये इस हवाले से क्या जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है? 25 की 25 करोड़ हमारी उम्मीदवार है यार, एक सीट पे 10-10 20-20 बंदे चाह रहे हैं हमें टिकट मिले। देखें, आपने मियां साहब की बात की ना, देखिए मैं समझता हूँ मियां साहब, ये तो देखिए नून लीग कह रही है, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हमारे पास हर हल्के के अंदर 8 से 10 उम्मीदवार हैं, तो आप कह रहे हैं कि आपके पास हर हल्के के अंदर 25 उम्मीदवार हैं। चेक करें रहमान, आप चेक करें, राना साहब थोड़े से बुजुर्गी की तरफ माइल हैं, तो क्या वो उम्मीदवारों की बात कर रहे हैं या वो वोटर्स की बात कर रहे हैं? प्लीज चेक करें। अच्छा चलें, ठीक है। लेकिन अब आप अपने उम्मीदवारों को बताएं, कब तक को पता चलेगा? कोई दरखास्तें मौसूल हो, कोई आपका बोर्ड बैठे, कोई चीजें फाइनल हो, को पता चले कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना? मैं तो उस बोर्ड में नहीं हूं, लेकिन जो टिकटिंग का है, लेकिन इतनी मेरी मालूमात जरूर हैं कि काफी सारा वर्क उस पर होमवर्क हो चुका हुआ है, और बहुत सी सीटें ऐसी हैं जिस पे इमरान खान साहब जो है वो अपने जेल से जाने से पहले भी होमवर्क कर चुके थे, खासकर पंजाब। लेकिन बाकी की जितनी भी हैं और पहली वाली भी, आखिरी जो है गो अहेड वो हमारे फाउंडिंग चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब, साबिक वज़ीर आज़म साहब का, उनका होगा। लेकिन अली महमूद खान साहब उसमें से तो देखिए, उसमें से बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं पीटीआई, बड़े आपके की रहनुमा जिनके मुतालिक जी था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे पीटीआई की तरफ से, वो पीटीआई के अंदर नहीं है, तो उनकी रिप्लेसमेंट है पीटीआई के पास? कैंडिडेट रहमान अदर साहब इज नो इशू, इंशाल्लाह एक की बजाय 10 बंदे तैयार हैं, और एक गिरेगा दूसरा आएगा। तो पॉलिसी ये है कि देखें, जो लोग पार्टी के साथ खड़े रहे हैं मुश्किल वक्त में, अगर उनको कोई मसला होता है, उनके फैमिली मेंबर को भी हम प्रेफर करेंगे कि, लेकिन अगर कहीं ऐसी सूरत हाल होती है कि कोई मेंबर खुदा न खास्ता नहीं होता, वहां हमारी लॉयर कम्युनिटी के लोग होंगे, वो लॉयर्स जो हल्कों में एक्टिव हैं वहां भी लॉयर्स को हम देंगे। तो ये नहीं है कि सिर्फ हम लॉयर्स को देंगे, उसमें हम पुराने कारकुनों को भी देंगे जो खड़े रहे हैं, जो वहां जिनका वर्क है, जिन्होंने स्टैंड लिया। वैसे इंशाल्लाह हम वैसे आप अली मोहम्मद साहब करके दिखाएंगे जी। अच्छा, इस पे भी काफी बात हो रही है, आप तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ के साथ शुरू से मुंसलिक हैं, लेकिन आप वकील भी हैं, लेकिन हमने देखा बहुत सारे वकला अब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ का एक फेस बने हुए हैं मीडिया के ऊपर भी और कोर्ट के अंदर भी, जहां पर खान साहब के कानूनी मामलात जो है वो चल रहे हैं। तो आप जैसे लोग जो तहरीक इंसाफ के पुराने शुरू से तहरीक इंसाफ के साथ हैं, उनके लिए ये काबिल कबूल है कि खान साहब जो है वो वकला को आगे कर रहे हैं, वकला की नुमाइंदगी तहरीक इंसाफ, इस वक्त तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी वकला कर रहे हैं? देखिए, सियासत में कभी दिल को तंग नहीं करना चाहिए। ये पूरा पाकिस्तान हमारा कुंबा है। इस वक्त इस मुश्किल में जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है वो हमारा भाई है, हमारी बहन है, और काले कोट ने तो मुल्क बनाया है। और मैं तो ज़ाहिर इसलिए भी सपोर्ट करता हूं कि मेरा अपना भी जो है एक पुराना सा काला कोट मेरे पास भी है। और यही बात वो एक अदालत में जज साहब ने मेरे से पूछा, जब दहशतगर्दी के दबे मेरे पे लगी, मेरे से पूछा जज साहब ने मेरे से क्या एक्सपेक्ट करते हो। मैंने अपने भी आर्गुमेंट, कुछ मेरे वकला ने, कुछ मैंने आर्गुमेंट्स खुद भी दिए। मैंने कहा मैंने काला कोट पहना है, आपने भी पहना है, और पीछे जो तस्वीर लगी है कायद की तस्वीर थी, इसने भी काला कोट पहना है, तो आपसे मैं इंसाफ की तवक्को करता हूं। तो मुझे अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने करम किया, उस केस से निकला। तो वकला
वो तबका है जो मुश्किल में खड़ा रहता है। ऐसा नहीं है कि हम हर वकील को टिकट देंगे, लेकिन जिसकी थोड़ी भी अपने हल्के में एक्टिविटी है, इंशाल्लाह हम वकीलों को सपोर्ट करेंगे। और वकीलों ने इमरान खान साहब का जो है सर जो है फख्र से बुलंद किया। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का कोर, देखिए अली भाई, तहरीक इंसाफ का कोर वोटर सपोर्टर और आप जैसा जो रहनुमा है वो ऑन बोर्ड है इस फैसले के साथ। मैं तो रहनुमा नहीं हूं, मैं तो कारकुनी भला, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उस हल्के में हमारा पुराना कारकुन होना चाहिए। मेरी तो यही तजवीज होगी। लेकिन अगर वहां कोई ऐसा बंदा आपका अब नहीं रहा जो इलेक्शन के लिए खड़ा था, अब नहीं रहा या सीट छोड़ के चला गया, तो वहां फिर जरूर हम लॉयर को वहां प्रेफर करेंगे। और वो हल्के जहां एक लॉयर है, एक्टिविटी भी है, पार्टी के साथ भी खड़ा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ज़ाहिर है वो लॉयर बन देगा। लेकिन पुराने कारकुनों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करेंगे इंशाल्लाह, जो 25-26 साल से खड़े हैं। लास्टली मुझे बताइए, तहरीक इंसाफ इस वक्त अब जबकि इंतखाबात में जारी है, नए चेयरमैन भी आपके आगे हैं, केयर टेकर चेयरमैन है, लेकिन तहरीक इंसाफ स्टेक होल्डर्स के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए, इस दर्जा हरारत को कम करने के लिए तहरीक इंसाफ तैयार है, आमादा है कि इस वक्त बातचीत हो, मामलात को जो है वो दर्जा हरारत को नीचे लाया जाए इंतखाबात से पहले, ताकि इंतखाबी एक्सरसाइज हो सके, हिस्सा लिया जा सके? क्यों नहीं, व्हाई नॉट। कोई हिंदुस्तान की एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, अपना इदारा है, लेकिन किसी शॉर्टकट या रिलीफ के लिए नहीं, एक लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कि एक आजाद शफाफ इलेक्शन हो। और मुस्तकबिल में हमारी अगर हुकूमत बनती है इंशाल्लाह, तो हमने इन इदारों को साथ लेके चलना है। हमारे ही दस्त बाजू हैं, जो गलत फहमियां हैं रहमान साहब, मेरे ख्याल में वो दूर होनी चाहिए। दोनों तरफ महबूब वतन लोग हैं, और मैं जिस इमरान खान साहब को जानता हूँ वो मेड इन पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान से और पाकिस्तान के इदारों से मोहब्बत करने वाला आदमी है। अच्छा, तो आपके ज़हन में क्या तरीक़ाकार क्या हो सकता है? आप जिस तरह से कह रहे हैं गलत फहमियां हैं, इनको किस तरह से दूर किया जा सकता है? वामरुहुम शूरा बैनहुम, अल्लाह फरमाते हैं कि जब मुश्किल होती है, मसला आता है, मामलात होते हैं, तो बैठ के मशवरा करते हैं। तमाम लोगों को बैठ के मशवरा करना चाहिए मुल्क की बेहतरी के लिए। किसी को दीवार से लगा के, चाहे हम है चाहे कोई और, दीवार से लगा के मसला हल नहीं होगा। मैं तो इस बात का 3-3.5 जेल से निकला हूं, तो मैं ये बात कर रहा हूं कि बलूचिस्तान के दूर पार किसी इलाके में एक सीट लेने वाली जमात है, उसको भी साथ बैठाओ, फिर मुल्क आगे जाएगा।